السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک گرامر کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے ظرف الزمان کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربک لینگویج میں، عربک زبان میں ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان اور دوسرا ظرف مکان۔ اس میں سے آج کی کلاس میں ہم لوگ ظرف زمان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ظرف زمان کون کون ہوتے ہیں، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن اگر ہم انگلش میں کریں تو کس طرح کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو سلائیڈ پہ دکھ رہا ہے، جو ظرف زمان ہوتا ہے اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں دا ایڈورب آف ٹائم، ایڈورب آف ٹائم۔ تو اس سے ایک بات نکل کے آتی ہے کہ یہ جو ہمارا ظرف زمان ہوتا ہے یہ ایڈورب کی ایک قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ ایڈورب۔ انگلش کے پارٹ آف اسپیچ اگر آپ پڑھے ہوں گے تو اس میں آپ پڑھے ہوں گے پارٹ آف اسپیچ میں سے ایک ایڈورب ہے جو ورب کی خاصیت کو بتاتا ہے، یا اسی طرح آپ کے ایڈجیکٹو میں کسی چیز کو ایڈیشنل بتانے کے لیے ایڈورب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میری بھی انگلش گرامر سکھانے کی سیریز چل رہی ہے، اس میں بھی آپ انگلش لینگویج کو، انگلش کے گرامر کو، انگلش کے بیسک کنسیپٹ کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے ظرف زمان یعنی دا ایڈورب آف ٹائم کے بارے میں۔ تو کلاس کی جانب چلتے ہیں۔ دیکھیے جو سلائیڈ دکھ رہی ہے آپ لوگوں کا ٹیلی گرام چینل ہے، جو بھی کلاس آپ لوگوں کو لی جاتی ہے اس کی PDF آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا ریویژن کر سکتے ہیں۔ کلاس اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں تاکہ پڑھانے والے کا موٹیویشن بڑھے۔ کوئی کمنٹ ہے، کوئی سجھاؤ ہے وہ بھی دیں، دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ۔ دیکھیے آپ لوگوں کو سلائیڈ میں صاف صاف دکھ رہا ہے ظرف الزمانی۔ کیا لکھا ہے؟ ظرف الزمانی یعنی دا ایڈورب آف ٹائم، دا ایڈورب آف ٹائم۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے، انگلش میں کیا لکھا ہے؟ آئی ول کم ٹمارو، آئی ول کم ٹمارو۔ سمپل یہ آپ کا سنٹینس ہے، جملہ ہے، کس میں ہے؟ فیوچر ٹینس میں ہے۔ کس میں؟ فیوچر ہے، کیونکہ فیوچر کی علامت اس کا جو ہیلپنگ ورب ہے کیا؟ ول یہاں موجود ہے۔ آئی ول کم یعنی میں آؤں گا، ٹمارو یعنی کل۔ تو اس کو عربک میں کس طرح کہیں گے؟ سا اجیؤ۔ آپ کو معلوم ہے سین یا سوفا اس کا استعمال کیا جاتا ہے فعل کو مستقبل بنانے کے لیے، فعل کو فیوچر میں لے جانے کے لیے۔ آئی ول کم، سا اجیؤ یعنی میں آؤں گا، ٹمارو اس کے لیے آپ انگلش میں ٹمارو، اس کے لیے عربک میں کیا آئے گا؟ عربک میں اس کے لیے غدن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کا؟ غدن کا۔ سا اجیؤ غدن، آئی ول کم ٹمارو یعنی میں کل آؤں گا۔ تو غدن کیا ہے؟ غدن آپ کا ظرف الزمان ہے۔ کیا ہے؟ ظرف الزمان۔ غدن یعنی ایک زمانے کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک پیریڈ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل اور پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے یعنی ظرف زمان کے ذریعے ہم ٹائم کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کوئی سمے، کوئی وقت کے بارے میں، اسی کے ساتھ پیریڈ، کوئی مدت کے بارے میں بھی اس کے بارے میں اس سے بتایا جاتا ہے۔ اسے ٹوڈے، آج کیا ہے؟ یہ ایڈورب آف ٹائم ہے۔ اسی طرح ٹمارو یعنی کل، آئندہ کے بارے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظروف الزمانی، اس کو ظروف الزمان یعنی ظرف زمان کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک چیز بتائی جا رہی ہے، جیسے انگلش میں ایک لفظ ہے ان دا مارننگ یعنی صبح میں، اس کے لیے دیکھیے ظرف زمان دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ظرف زمان پہ حرف جر داخل نہیں ہوتا
तो ظرف ज़मान हमेशा मंसूब होगा। क्या होगा? मंसूब। मंसूब का मतलब क्या होता है? मंसूब का मतलब उस पर नसब आएगा, यानी उस पर ज़बर पढ़ा जाएगा। कब? अगर उस पर हरफ जार दाखिल नहीं है। अगर हरफ जार दाखिल हुआ तो उसके बाद उसका मजरूर आएगा। ठीक है, जैसे इन द मॉर्निंग, आपको मालूम है इन द मॉर्निंग इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए फिस सबाही आप कह सकते हैं, यानी सुबह में, और फिस सबाही की जगह आप सबाहन भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों आपका करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, वही बात बताई जा रही है। सबाहन को क्या कहा जाता है? ज़र्फ़ ज़मान कहा जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है किसमें? फिस सबाही और सबाहन में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ आपके सामने 8 ऐसे ज़र्फ़ ज़मान दिए गए हैं जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, हमेशा यूज़ किया जाता है। इसको आप याद करें, जहन में बिठा लें, ताकि आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। जैसे अल-यौमा, अल-यौमा यानी आज, आज के दिन के लिए, उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं टुडे। दूसरा आता है गदन, इसी तरह यूज़ होगा, यानी मीम पे ज़बर आएगा, क्योंकि एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जितने ज़र्फ़ हैं ये मंसूबात की किस्मों में से हैं, यानी ये नसब, यानी ऐसे आसमा जिसके ऊपर नसब आता है, यानी उस पर फ़तहा आता है, उसकी किस्मों में से है। तो इसलिए अल-यौमा, अल-यौमु नहीं कहा जाएगा, अल-यौमा यानी टुडे। आगे क्या है? गदन, गदन के लिए क्या लफ्ज़ आता है? टुमारो यानी कल। दूसरा क्या है? अमसी, क्या है? अमसी, अमसी यानी स्टरडे, अमसी यानी स्टरडे। अच्छा, अमसी एक ऐसा है, अमसी एक ऐसा इस्म है जिसके सीन पे आखिर में कसरा आता है, और एक कसरा उसके साथ फ़िक्स होता है। फ़िक्स का मतलब ये है कि तीनों हालत में, हालत रफ़ई में, हालत नसबी में, हालत जर्री में अमसी ही पढ़ा जाएगा, कभी अमसू या अमसा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? ज़ुहरन यानी एट नून। इंग्लिश का कायदा है कि कहीं कहीं हम इंदा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं एट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ज़ोहर का टाइम है, नून है, उससे पहले हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। एट नून यानी दोपहर। मसाअन, देखिए मसान के लिए क्या यूज़ करते हैं? इन द इवनिंग। देखिए मॉर्निंग से दिन की शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, इसलिए उसमें क्या यूज़ करते हैं? इन द। क्या यूज़ करते हैं? इन द, यानी इन द मॉर्निंग। और शाम में यानी दिन का ख़त्म होता है, दिन की इंतहा होती है, इसलिए शाम को क्या कहते हैं? इन द इवनिंग, यानी मसाअन, इन द इवनिंग। लैलन, जैसे ज़ोहरन वैसे लैलन, तो इसको क्या इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एट नाइट, यानी रात में। आगे क्या है? नहारन, ड्यूरिंग यानी इन द डे, यानी दिन के समय, दिन के वक्त। आगे है अहयानन, क्या है? अहयानन, अहयानन मतलब सम टाइम, यानी कभी कभार। ठीक है, इसको आप रट लीजिए ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, ये ज़र्फ़ ज़मान में से है। आगे कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट बताई जा रही हैं कि फॉलोइंग कुछ ऐसे ज़र्फ़ ज़मान हैं जो कि एज़ अ मुज़ाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह? मुज़ाफ़ के तौर पे। अब जब मुज़ाफ़ होगा उसके बाद जो इसम आएगा वो मुज़ाफ़ इलैह बनेगा। जैसे क़ब्ला, क्या है? क़ब्ला, क़ब्ला, क़ब्ला ही पढ़ा जाएगा, क़ब्लू नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ज़र्फ़ है। क़ब्ला मतलब बिफ़ोर। इसी तरह बादा, बादा मतलब आफ्टर। तीसरा क्या है? खिलाला, खिलाला मतलब ड्यूरिंग, यानी किसी चीज़ के दरमियान। आगे क्या है? कुल्ला यौमिन, देखा आपने, कुल्ला मुज़ाफ़, यौमिन मुज़ाफ़ इलैह, यानी एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन, हर दिन। कुल्ला उसबुइन, एवरी वीक, यानी हर सप्ताह, हर हफ्ता। कुल्ला शहरिन, एवरी मंथ, यानी हर महीना। कुल्ला आमिन, एवरी ईयर, यानी हर साल। ज़ाता यौमिन यानी वन डे, यानी एक दिन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे आपके सामने कुछ ऐसे
ظرف زمان دیے جا رہے ہیں جو موصوف صفت، یعنی اس میں سے ایک موصوف دوسرا صفت، ٹھیک ہے۔ تو موصوف صفت آپ کو معلوم ہے، صفت وہ ہے جو موصوف یعنی جو موصوف کے بارے میں اچھا یا برائی بتائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے موصوف صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، تو الاسبوع فتحہ ہے تو اس پر بھی فتحہ ہوگا، الاسبوع میں کیا ہے، زبر ہے، وہ الف لام ہے تو اس پر قادم بھی الف لام آئے گا۔ اس کے بارے میں آپ نے پچھلی کلاسوں میں پڑھ رکھا ہے۔ الاسبوع القادم یعنی نیکسٹ ویک یعنی اگلے ہفتہ۔ آگے کیا ہے، الاسبوع الماضی، قادم یعنی آگے، ماضی کا مطلب پیچھے یعنی لاسٹ ویک۔ آگے کیا ہے، الشہر القادمہ، الشہر القادمہ یعنی نیکسٹ منتھ یعنی اگلے مہینہ۔ آگے کیا ہے، العام القادم یعنی نیکسٹ ایئر، ٹھیک ہے۔ قادم یعنی آنے والا، اس کے لیے انگلش میں کیا یوز کرتے ہیں، نیکسٹ۔ عام مطلب سال، شہر معنی مہینہ، اسبوع مطلب ہفتہ، اور قادم مطلب نیکسٹ، ماضی مطلب لاسٹ یعنی پچھلا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے آپ کے سامنے دا کامنلی یوزڈ ظرف زمان آر مینشنڈ بلو، یعنی جو کامنلی یعنی عام طور پر ظرف زمان استعمال کیے جاتے ہیں جملوں میں، سنٹینس میں، ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ اس کا ایک مرتبہ اعادہ کر لیں، ریویژن کر لیں۔ جیسے الیوم، الیوم کے لیے کیا کہیں گے، ٹوڈے۔ لیلن ان دا نائٹ نہیں آتا ہے، ایٹ نائٹ آئے گا، ٹھیک۔ صباحن ان دا مارننگ، ٹھیک ہے۔ لیلتن ٹو نائٹ، ظہرن ایٹ نون، صحیح ہے۔ غدن اس کے لیے ٹمارو، نہارن ان دا ڈے، مساءن ان دا ایوننگ، باریحتا یعنی لاسٹ نائٹ، عصرن یعنی ایٹ آفٹر نون، نون آفٹر نون سے پہلے ایٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور کچھ آپ کے سامنے ظرف زمان دیے گئے ہیں، جیسے دقیقتاً فار اے منٹ یعنی 1 منٹ، اسبوعاً فار اے ویک یعنی 1 ہفتہ، عاماً یا سنتاً فار اے ایئر 1 سال، مرتاً ونس، برہتاً یعنی فار اے وائل یعنی تھوڑی سمے کے لیے، اے لٹل وائل۔ امسی ایسٹرڈے، آپ کو معلوم ہے سین پہ کسرہ آتا ہر حالت میں۔ ساعتاً فار این آور، 1 گھنٹے کے لیے۔ شہراً فار اے منتھ، 1 مہینے کے لیے۔ دائماً ابداً آلویز، فار ایور۔ احیاناً، حیناً، سم ٹائم۔ الآن، ناؤ، ایٹ پریزنٹ، ایٹ دس ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں، آگے دیکھیے کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ if any of the above mentioned ظرف زمان، جو پچھلے گزرا ہے، کیا کس طرح یوز ہو، مرکب وصفی یعنی موصوف صفت کی طرح، اور اسی طرح مرکب اشاری یعنی اس میں اشارہ مشار الیہ کی طرح۔ it too is called the accusative case، accusative یعنی حالت نصبی میں، حالت نصبی میں، حالت نصبی میں، provided it is not preceded by حرف جر، یعنی اگر اس سے پہلے حرف جر نہیں آتا تو یہ کیا آئے گا، حالت نصبی یعنی زبر کے ساتھ آئے گا۔ جیسے هذا الاسبوع، ٹھیک ہے، یعنی دس ویک، هذه السنة، دس ایئر، الاسبوع القادم، دا نیکسٹ ویک، السنة القادمہ، دا نیکسٹ ایئر، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کہتے ہیں سم ظروف زمان، کچھ ظروف زمان آر آلویز یوزڈ ان آ مرکب اضافی، کچھ ایسے ہیں مرکب اضافی یعنی مضاف مضافلے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ذات یومین یعنی 1 ڈے، طول اللیل یا نہاری یعنی تھرو آؤٹ دا ڈے آر نائٹ یعنی پوری رات، خلال الرحلہ ڈیورنگ دا جرنی یعنی یاترا یعنی سفر کے درمیان، بعد اسبوع یا شہرن آفٹر اے ویک اے منتھ۔ آگے کیا ہے، ذات مرتن ونس، ایک بار، کل یومن یا اسبوع و شہرن یعنی ایوری ڈے، ویک یا منتھ، قبل المساء بفور دا ایوننگ،
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने कुछ एक्सरसाइज दी गई है, इंग्लिश में सेंटेंस है, उसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, ज़र्फ़ ज़मान का, उसको हम देखते हैं। क्या है? आई विल विज़िट हिम, यानी मैं उसको देखूँगा, ठीक है, उसका दीदार करूँगा। कहाँ? इन कैरो, कैरो का मतलब काहिरा में। नेक्स्ट वीक यानी अल-आम अल-क़ादिम। देखिए एक्यूजेटिव केस यानी हालत नसबी में आया है। दूसरी मिसाल, शी विल रिटर्न फ्रॉम हर ऑफिस, यानी सतरजिउ वो लौटेगी, ऑफिस यानी मिम मकतबिहा अपने ऑफिस से, इन द इवनिंग उसके लिए क्या आएगा? मसाअन, यहाँ अल-आम अल-क़ादिम। आगे क्या है? हिज ब्रदर विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट वीक, तो क्या कहेंगे? सयऊद अखूहु, यानी उसका भाई लौटेगा, मिन अमरीका, अमरीका से, अल उसबु अल क़ादिम, यानी नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ता, अगले सप्ताह, अगले हफ्ता। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा कुछ और है आपके सामने सेंटेंस। क्या? डू यू रीड द अरबिक न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यानी क्या आप सुबह में अरबिक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हल तक़राउ, क्या आप पढ़ते हैं? अल जरीदा अल अरबियता, अरबी न्यूज़पेपर, सबाहन इन द मॉर्निंग। आगे क्या है? नो, ला, आई रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, अना अक़राउ अल जरीदा अल इंग्लिज़िया, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर सबाहन यानी इन द मॉर्निंग। अब देखिए एक हम सेंटेंस लिखते हैं, उसका इजरा करेंगे, ठीक है, उसकी तहलील करते हैं। क्या है? सौफ़ा अज़ूरुहु, मैं उसकी ज़ियारत करूँगा, यानी मैं उसको देखूँगा। कब? फ़िल काहिरा, काहिरा में, अल-आम अल-क़ादिम, यानी अगले साल। तो देखिए सौफ़ा क्या आपको मालूम है, सीन या सौफ़ा दाखिल होता है अगर किसी फ़ेल को हम किस में ले जाते हैं? मुस्तक़बिल में। सौफ़ा अज़ूरुहु, अज़ूरुहु, हु यानी उसका, उसकी ज़ियारत करूँगा, तो हर्फ़ इस्तक़बाल के लिए आता है, मबनी अलल फ़तहा होता है, यानी सौफ़ा हमेशा इस्तेमाल होता है। अल-फ़िल अल-मुज़ारे क्या है? ज़ारा यज़ूरु से अज़ूरु, यानी वाहिद मुतकल्लिम, इसमें अना की ज़मीर उसका फ़ाइल बनेगी। हु क्या है? मफ़ऊल। एक क्या है? फ़ेल मुअत्तल, ज़ारा यज़ूरु में से है, फ़ाइल अना है, मफ़ऊल बिही ज़मीर मुत्तसिल। ठीक है। फ़िल काहिरा, फ़ी क्या है? हर्फ़ जार है, काहिरा मजरूर। ठीक है। अल-आम अल-क़ादिम आपको मालूम है, मौसूफ़ सिफ़त से मिल कर के ज़र्फ़ ज़मान, मौसूफ़ सिफ़त तश्कील फ़तही। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो कुछ हमने किया उसी का इजरा कर लेते हैं। देखिए सौफ़ा को क्या कह रहे थे? हर्फ़ इस्तक़बाल में से है, ठीक है, यानी फ़ेल को मुस्तक़बिल के माने में कर देता है। अज़ूरू में क्या है? फ़ेल मुअत्तल है, ज़ारा यज़ूरू से बना है, ठीक है, और हा क्या है? ज़मीर मुत्तसिल है, मफ़ऊल है, और फ़ी क्या है? हर्फ़ जार है, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मजरूर आएगा। ठीक है, फ़ी हमेशा फ़ी ही पढ़ा जाएगा, मबनी है। ठीक है, काहिरा क्या है? मजरूर है, तश्कील विच इज़ कसरा। ठीक है, अल-आम अल-क़ादिम एक्सप्रेस टाइम, जो समय को बताता है, देयरफॉर इज़ रिगार्डेड ज़र्फ़ुज़्ज़मान। ठीक है, एंड कैरीज़ फ़तहा, इट इज़ आल्सो मौसूफ़ एंड सिफ़त। ठीक है, तो बस आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। हम लोगों ने किसके बारे में सीखा? ज़र्फ़ ज़मान, उसकी एक्सरसाइज सीखी, ज़र्फ़ का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह हालत नस्बी में आता है, किस तरह वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होता है, किस तरह मुरक्कब वसफ़ी यानी मौसूफ़ सिफ़त होता है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने सीख ली। तो आखिरी स्लाइड में जो आपको दिख रही है, यही टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़े नहीं तो जुड़ जाएँ। वीडियो को लाइक करके जाएँ, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा।